हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज पुणी थे गोटे नुआ वीडियो आप समस्त को स्वागत करुच्ची। आपण तो मोर फर्स्ट पॉडकास्ट को ढेर सारा भल पाइबे तो से मुझे डिसाइड कली कि आउ गोटे एमती वीडियो आपको आसवी जोटा को थे आप देखिले आपड़ भी एक्साइटेड होइजिवे। आपन को बहुत मजा आसो गोटे एमती लोकर जीवन जाणिकी जे कि गोटे इंजीनियर स्टार्ट कर निज कैरियर गोटे म्यूजियम मेकर हिसाब से निजर जीवन परिणत बयस आसिक पहुँचती। आसतु म्यूजियम देखा और जर्नी केमी स्टार्ट है कौटू इंटरेस्ट क्रिएट है गोटे म्यूजियम मुझे बनैबी पचारिकी बुझा। आसतु मो सहित मो सांग मैंने ये हूँ से म्यूजियम मैन। चलो पचारि पूछा ना कौन आमती से म्यूजियम टी स्टार्ट करते जीवन केमी रही जर्नी पूराटा। तो आज्ञा आपण ना कौन मत शुभुनी बोल आपण ना कौन मो ना अक्षय कुमार पट्टनायक मो बापा ना हूँ ऋषिकेश पट्टनायक मो घर बुलगड़ जिला खोर्धा। आपनकर ये जो म्यूजियम करिवार जर्नीटा माने केमिति स्टार्ट हला आरंभ हमको कहतो। मो ए म्यूजियम आइडियाटा पाइछि मु पढुतली 64 मसिया रे तत्कालीन मेड्रास सहरे एएमआई करथली एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स डिप्लोमा परि करा है जोटा कि इक्विवेलेंट टू बी। मु ए सब जिंस शिखिछि केवल साउथ दक्षिण मते बापा कहंती मु पढिला बेले मेड्रास सहर रे वर्तमान चेन्नई सहर तू टंका को डर नहीं तू बुल भल भल बड़ बड़ सहर बुल आउ अनुष्ठान देख। मु मेड्रास रे थिले 8 वर्ष 3 थर साउथ इंडिया बुझी एवं ए सब उत्पत्ति म्यूजियम करबा सेठारु ही शिखिछि। दक्षिण भारत बुलिबा समय मो मन उद्रेक है आमे काहे के ओडिसा रे करि पाइबा नै। ओडिसा सेतरे घन अंधकार घोर अंधकार भितर थिला किछि नथिला लोक खाइबा को पीबा को पाउ नथिले अनाहार मृत्यु होतला। ए समय मोर ओडिशा को प्रवेश है प्रथमे व्यवसाय पशिया को चाहिए राति राति लंबी दाढ़ी विजु पट्टनायक हवापाई चेष्टा कली किंतु प्रभुंकर इच्छा नथला मु विजु पट्टनायक है कि गोटे शिल्पपति है। आस्ते आस्ते मु समाज सेवा आड़ को मन बड़ेली समाज सेवा आड़ को मन बड़ेवा संगे संगे 1970 मसीह मोर तत्कालीन मद्रास सहर जो चिंताधारा थिला से चिंताधारा आउ थे उद्रेक है एवं मु आरंभ कली 1970 मसीह यही संग्रहालय। मोर प्रथम संग्रहालय जिनस हूँ बांकी उमेश पट्टनायक मोर से डिस्टेंट रिलेशन होती से गोटे मते गोटे भाल सेट रेडियो देते आखि दृष्टिया रेडियो देते से रेडियोटा भी अच्छी सेटा हूँ मो संग्रहालय प्रथम जिनस। यहाँ फर्स्ट पेज ऑफ माय लाइफ मोर जीवन प्रथम अध्याय परे परे मनोनिवेश कर राजनीति मु पशिली। राजनीति पशिबा संगे संगे मु जिनस संग्रह कर जिनस संग्रह जेटा टिके जोरसोर आरंभ है मते बुलगड़ लोक मैंने हसिले बुलगड़ जनाशुना लोक ना प्रकाश करने को चाहूना ये हसिले मते समस्ते बाया अक्ष पट्टनायक बाया होगला कहले भंगा पेड़ी पेट्रा गोटुची भंगा टेलीफोन भंगा रेडियो कटुची चारिआडे बोलगड़ ब्लॉक रे नुहे केवल बोलगड़ बेगुनिया खोर्धा चारिआडे गोटे अपप्रचार कले मो बंधु माने जे अक्ष पट्टनायक बाया होगला पुराना जिनस भंगा जिनस हांडी कुंडे सब संग्रह कर किंतु मु कहा कथा को खातिर करना कहा कथा शुणी ना मोर एकमात्र लक्ष्य है बोलगड़ एवं ओडिशार प्रथम इंजीनियरिंग म्यूजियम मु तैयारी करी। जेहेतु मु जड़े इंजीनियर मु साधारण जिनस उपरे जो जोर देली नहीं इंजीनियरिंग जिनस उपरे मु जोर देली एवं विशेषतः करी रेडियो उपरे देली। रेडियो प्रभाव से 1970-75 मसीहा बेलू कमी कमी आसला रेडियो लोप पाई को बसला मु प्रतिज्ञा कली रेडियो वंश को ओडिशा रे रखा जीवो ओडिशार लोक माने रेडियो को भूली पारिबे नहीं ए पर्यंत ता करिया पाई ए समय मो सुब्रतपति नामक जने बंधु आउटरीच गोटे संस्था अच्छी भुवनेश्वर रे ताको संगे देखाला से गोटे रेडियो मेला करने को चाहूले से ऑल इंडिया रेडियो कटक को गले कटक वाला कहले कटक कहला आपन जदि रेडियो किसी देखा चाहते मेला रे बोलगड़ जातु पाखे
400-500 ସେତେବେଳକୁ ମୋର 400-500 ରେଡ଼ିଓ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡ଼ିଓ ବୋଲେରୋରେ ପାଇବେ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ପୁରୁଣା ଘରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା, ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ ମେଳା ଆମେ କରିବା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ରେଡ଼ିଓ ମେଳା ହେଉନାହିଁ। ଭାରତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା 2000 ମସିହାରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରେଡ଼ିଓ ମେଳା ହେଲା। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 5ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ରେଡ଼ିଓ ମେଳାଟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ିଓ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଡ଼ିଓ ମେଳାକୁ ମୋର ଷ୍ଟଲ୍ ଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିକି। ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ପାଖାପାଖି 1000 ପ୍ରକାର ରେଡ଼ିଓ। ମୁଁ ତ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ଜାତିକି, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଦାନ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି, ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 90-95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ଦାନ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଛୁଞ୍ଚିଟେ ମାଗିଲେ ବି ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ବି ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏବେ 1-2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ରେଡ଼ିଓ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 1100 ରେଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 1250 ରେଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରେଡ଼ିଓ 1200 ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ 1250କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କୋଉଠି? ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 25,000+ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ 25,000+ ଜିନିଷକୁ ମୋର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ 35ଟା ସେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଯଥା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଦେଖିବ ଶୁଣିବ। ଦେଖିବାଟା ହେଲା ଟିଭି, ଶୁଣିବାଟା ହେଲା ରେଡ଼ିଓ। ଫିଲାଟେଲିକ୍ ସେକ୍ସନ୍, ମୋ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ପ୍ରକାରର। 1821 ମସିହାରେ ମୋ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଅଛି। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଅଛି। କଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲାତି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲମାନଙ୍କର ନାଁ ରହୁଥିଲା। ସେଥିରେ ମୋ ପାଖରେ 2ଟା କାଗଜ ଅଛି। ସେ କାଗଜରେ 1 ନମ୍ବରରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅଛି, ଓକିଲାତି ନାମା। ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେୟାର ଡକୁମେଣ୍ଟ। ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଫିସରେ ବି ନଥିବ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ସେକ୍ସନ୍, ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ୍, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 35 ପ୍ରକାରର ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ସାଇତି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଦେଖିପାରିବ। 30-35 ହଜାର ଜିନିଷ, 35ଟା ସେକ୍ସନ୍। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସବୁଠୁ କୋଉଟା? ମୋର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, କାଠର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁଇଚ୍। କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କାଠ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବନି। କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ଯିଏ କରିଥିଲେ। କାଠର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ କାଠର ହୋଲ୍ଡର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଲ୍ଡର। ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଚୌଦ୍ୱାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କସ ନାମରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ତିଆରି କଲେ, ବିରାଟ ୱାର୍କସପ୍। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ତିଆରି କଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ତାଙ୍କର ଚୌଦ୍ୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି କଲେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ। ସେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲା କିରୋସିନରେ, ଏସିରେ, ଡିସିରେ। ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫ୍ରିଜ୍ 4ଟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ରନିଂ କଣ୍ଡିସନରେ, ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ 3ଟା ରନିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ନାହିଁ। ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଓଲ୍ଡିଂ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଚାଲିବ ବି। 3ଟା ଏକା ଚାଲିବ। ବହୁତ ମଜବୁତ ଜିନିଷ ବିଜୁ ବାବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ। ସେଇଦିନ 3ଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାହାରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା 1.5 ଅଣା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା 3 ଅଣା ଅଧେ, 3.5 ଅଣା ଏବଂ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର 3ଟା ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ 3ଟି ଯାକ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। କୌତୁହଳ ଜିନିଷ କହିବି, ସେତେବେଳେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା, କୋଟି ଜାଗାରେ ଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର କଟକ,
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ 3-4 ଜାଗାରେ ଥିଲା କିରୋସିନ ଚାଳିତ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟା ଯନ୍ତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ହେଚିଂ କରୁଛେ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଉଛେ, ଚିଆଁ ବାହାର କରୁଛେ। ସେତେବେଳେ କିରୋସିନ ଚାଳିତ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟା ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣା ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେକ୍ସନ ହେଲା କ୍ୟାମେରା। ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପ୍ରାୟ 120ଟା କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ବହୁ ପୁରୁଣା କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୟାମେରା। ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବେ ବି ଇଂଲଣ୍ଡର ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଅର୍ଥ ତାର ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଗୋଟେ ଫଟୋ ସଟ୍ ନିଆହବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆହବ। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା, ତାର କଭରରେ ଥୁଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗା ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ହବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପିନ୍ ହୋଲ୍ କ୍ୟାମେରା। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପିନ୍ ହୋଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆଉ 10-12 ପ୍ରକାରର ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର, ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷର ନୁହଁ, 10-12 ପ୍ରକାର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆମେରିକାନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଅଛି, ଜର୍ମାନ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଛି। 12ଟା ଦେଶର ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର 2ଟା କ୍ୟାମେରା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୋସନ କ୍ୟାମେରା, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୁଏ। 12mm ଗୋଟେ, 16mm କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ। କେଲ୍ଟ୍ରନ ଜର୍ମାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି 12mm କ୍ୟାମେରା, 12mm ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଲୋଡ୍ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଫଟୋ ଫୋନ୍, ତା ଦେହରେ ଲୋଡ୍ ହବ 16mm ଫିଲ୍ମ ହବ, ତା ଦେହରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବ। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖି ନବା। ହଁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ। ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ, ତା ପଛରେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ସେ ବଖାଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଦୂରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବମରିନ୍ର ଗୋଟେ ବାଇନାକୁଲର, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 1928